সুপ্রিম কোর্টে ফের প্রশ্নের মুখে কপিল সিব্বল যিনি রাজ্যের আইনজীবী আবারও প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। দেহ যখন ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় সেই চালান কোথায়? রাজ্যকে এই প্রশ্ন করেছেন প্রধান বিচারপতি। আমরা কোনো চালান পাইনি, আদালতে জানানো হচ্ছে সিবিআই এর তরফে। দিনে দুবার ব্যবহার করো স্টপেজ ক্রিম আর নিজেকে রাখো এভারগ্রিন কেয়াশেড আরোমা থেরাপি স্টপেজ ক্রিম আর খুঁজে পাও নতুন আমিকে। আমি এইখানে একবার দর্শকদের দেখাতে চাইবো যে চালান, অর্থাৎ পোস্টমর্টেমে দেহ যাওয়ার সময় যে চালান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বারে বারে বলছে, সেই চালান যখন রাজ্যের আইনজীবীর থেকে দেখতে চাইছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ, অথচ কপিল সিব্বল সেই চালান দেখাতে পারছেন না। আমি এইখানে একবার দেখাতে চাইবো সর্বোচ্চ আদালতে সে সময় ঠিক কীরকম পরিস্থিতি তৈরি হলো, কি বললেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এবং কপিল সিব্বল জবাবে কি বললেন। চালান কিন্তু কপিল সিব্বল দেখাতে পারেননি, দেখুন। Where is the challan when the dead body was sent for? Figure out. So Sibyl, do you have it? Malaz, I only have this that is handed over, dead body challan that's handed over. That's all I have. To the family. Yes, to the family. Not to the family. It was from the. Come on now. The person who does the UD. Let my Lord the Chief Justice see the doctor. This is the blank one. It would be like this. This is blank one. I'm sorry, Malaz. No, who can read This this? is the blank one. It would be like this. This is not what we are asking for. No, I'm just saying that's all we have at the moment. Disposal order accompanying corpses sent for cremation. This is when the body is given to the parents for cremation. I cannot find the document immediately. We are just playing in. This is the only thing we have at the moment. That's all I can say, Malaz. Because when the body is dispatched from the post-mortem after the inquest, really the doctors who act on that and do the post-mortem would first look at what is given to them. We just look at it. It would be like this. No. You just have the format. This blank form. This is the challan for use when a dead body is sent for examination. Yes. Where is that filled out challan? But it's part of the case diary because it was shown in the High You Court. wouldn't know it. Let the CBI say. We asked the state of West Bengal whether they have it here in the court. Let them give it to us. It should be part of the case diary. That's all we get. That is not What's given the to us. form by which you handed That over? is not given to us. Not be given to you. That's what man. Yes, it's not the file given. That's very important. It's not in the file which is given to us. Ms. Sharma, where is the challan when the dead body was sent for Figure out, Malaz, for where the it is. We're trying to post-mortem? figure out. Huh? See, let's not state something unless we are absolutely sure. It's of very crucial importance because this form also has a column which says remarks noting what clothes and articles were sent in with the body, which means that together with the body, other things which have been then seized, Must have been. and other material is also sent to the doctors who conduct the post-mortem. We want to see that. Say they have not seen this, and the file handed over to the CBI does not contain this document. দর্শকদের খেয়াল থাকবে যে গত শুনানিতে 22 তারিখে ঠিক এভাবেই কিন্তু প্রশ্নের মুখে কার্যত হাতড়াতে দেখা গিয়েছিল রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বলকে। সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহকে। একেবারে কোর্ট স্পেসিফিক্যালি এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে ইনকোয়েস্টের পরে যখন পোস্টমর্টেমে দেহ যাচ্ছে চালান কত গুরুত্বপূর্ণ, তার কারণ দেহের সঙ্গে কি কি এসেছে চালানে বিস্তারিত তা লেখা থাকে। কিন্তু সেই চালানটা আজকে কপিল সিব্বল রাজ্যের আইনজীবী বিজেন্দ্র সর্বোচ্চ আদালতের সামনে দেখাতে পারলেন না। দেখো সুব্রীত, তার কারণ রয়েছে, কারণ প্রথম দিন যখন সিবিআই অর্ডার হয়েছিল এবং তখনই বলা হয়েছিল যে যত কেস ডায়েরি রয়েছে, যত মেটেরিয়াল রয়েছে সেটা সিবিআইকে হ্যান্ডওভার করে দেবে রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশ, যারা তারা তদন্ত করছিলেন। কিন্তু গতবার হিয়ারিংতেও কিছু ত্রুটির প্রশ্ন আমরা দেখেছিলাম। এফআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে বলতে শুনেছিলাম যে 30 বছর এই ধরনের যে প্রসিডিংস আপনারা করেছেন সেটা তিনি জজই কখনো এটা দেখেননি। আজকে যখন হিয়ারিং চলছিল তখন এই প্রসঙ্গটা এলো কি যখন একটা বডি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয় তখন একটা চালান পাঠানো হয়, সেই চালান থাকে, সেই চালানের মধ্যে কি কি বডি তো থাকে একসঙ্গে, তার সঙ্গে আরও কি কি তার কাপড় বা আরও কি কি জিনিস সেখান থেকে রয়েছে সেসবকেও সিল করে পাঠানো হয় পোস্টমর্টমের জন্য। সেই সিটটা কোথায় রয়েছে বারবারই সেই ফর্মের কথাও তিনি বলছিলেন, ফর্মের নম্বর বলা হচ্ছিল, চেষ্টা করা হচ্ছিল কি খুঁজে বের করার, কিন্তু সিবিআই তরফ থেকে তুষার মেহতা বলেন কি তাদেরকে যখন কেস ডায়েরি দেওয়া হয়েছে, যে ডকুমেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে সেটাতে তাদেরকে দেওয়া হয়নি, এটা রাজ্য পুলিশ তাদেরকে দেয়নি, সেটা তিনি বলেন। প্রথমে কপিল সিব্বল বলেন কি তাদের কাছে ওই কাগজটা নেই। একজন আইনজীবী যিনি অ্যাপিয়ার করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে তিনি বলেন কি কলকাতা হাইকোর্টে যখন হিয়ারিং হয়েছিল
তখন কিন্তু এই ডকুমেন্টটা সেখানে শেয়ার করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যখন হিয়ারিং হচ্ছে তখন সেই ডকুমেন্টটা সিবিআইয়ের কাছে নেই, রাজ্য পুলিশের কাছে নেই, সেই ডকুমেন্টটা কোথায় রয়েছে? চিফ জাস্টিস আজকে কিছু অবাকও হন কি এটা খুবই ক্রুশিয়াল ডকুমেন্ট, কেন কি এই ডকুমেন্ট থেকেই জানা যাবে কি যখন বডিটি পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয়েছিল সেখানে ডেড বডির সঙ্গে তার কাপড় এবং আর কী কী জিনিস পাঠানো হয়েছিল সেটা একজন কনস্টেবল যখন পোস্টমর্টম রুমে নিয়ে যান সেটার উপর তাদের সই থাকে। সেই ডকুমেন্টটা কোথায় রয়েছে সেটা এখনও পাওয়া যাচ্ছে না, কেন কি একটা পরে একটা ডকুমেন্ট দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে, তখন চিফ জাস্টিস বলেন কি এইটা তো ক্রিমেশনের টাইমে, অর্থাৎ ক্রিমেশন যখন করা হয়েছে তখনকার ডকুমেন্ট, সেই ডকুমেন্টটা কোথায় যেটা পোস্টমর্টমের সময় দেওয়া হয়েছিল সেটা এখন নেক্সট হিয়ারিংয়ের আগে রাজ্য পুলিশ বা সিবিআই কাছে যদি থাকে এটাকে পেশ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া জাস্টিস চন্দ্রচূড়।